કેરી માળા ધરી અરે કંઠે મોતી કેરી માળા ધરી જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાની મને ટેવ પડી જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાની મને ટેવ
सुंदर सावरे मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी कृपा करो। हे श्याम सुंदर सावरे मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी दया करो। हे श्याम सुंदर सावरे मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी कृपा करो। हे श्याम सुंदर सावरे मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी दया करो। मुझको यकीन होगा असर, मुझको यकीन होगा असर, मुझको यकीन होगा असर, मुझको यकीन होगा असर। तेरी पुकार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने किस दास का। ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ये दिल दीवाना हो गया, हो गया। ભગવાનને કહેવાનું, ભગવાનને વિનંતી કરવાની કે હે ભગવાન, તમારી ને મારી એક જ રાશિ છે। मेरे तुम्हारे नाम की राशि भी एक है, राशि भी एक है। मेरे तुम्हारे नाम की राशि भी एक है, राशि भी एक है। मेरे तुम्हारे नाम की राशि भी एक है, राशि भी एक है। मेरे तुम्हारे नाम તમારી રાશિ ઉપરથી ભગવાનનું નામ ગોતી લ્યો। જો તમારી રાશિ મેષ હોય તો ભગવાનને કહો કે હે ભગવાન, તમારું નામ અધોક્ષજ, ભગવાનનું નામ એક છે અધોક્ષજ। તમારી રાશિ વૃષભ હોય તો ભગવાનને કહો કે હે ભગવાન, તમે બાલકૃષ્ણ। તમારી રાશિ મિથુન હોય તો ભગવાનને કહો કે તમે કૃષ્ણ। તમારી રાશિ કર્ક હોય તો ભગવાનને કહો કે તમે હરિ છો, હરિ। હ ઉપરથી નામ આપી દો। ભગવાનની રાશિ સિંહ છે એટલે કે તમારી રાશિ સિંહ છે તો નામ છે મોહન। ભગવાનની કન્યા રાશિ ઉપરનું નામ છે પરમેશ્વર। તુલા રાશિ ઉપર રામ, વૃશ્ચિક રાશિ ઉપર નટવર, ધન રાશિ ઉપર ભગવાનનું નામ સ્વયં ભગવાન મહારાજ ધરણીધર। મકર રાશિ ઉપર જનાર્દન, કુંભ રાશિ ઉપર શ્યામ અને મીન રાશિ ઉપર દામોદર। આ 12 નામ રાશિ ઉપરથી નામ ગોતી લ્યો અને પછી ભગવાનના મંદિરે જાઓ અને પછી મારા હરિયારે વાત કરો। ભગવાનને કહેવાનું, શું કહેવાનું? मेरे तुम्हारे नाम की राशि भी एक है, राशि भी एक है। मेरे तुम्हारे नाम की राशि भी एक है, राशि भी एक है। दरबार नहीं रख लीजिए, दरबार में रख लीजिए, दरबार नहीं रख लीजिए, दरबार में रख लीजिए। अपने दरबार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ભગવાનને કહેવાનું કે હે ભગવાન, મને દરબાન બનાવી દો, ચોકીદાર બનાવી દો, પહેરેદાર બનાવી દો। दरबार नहीं रख लीजिए, दरबार में रख लीजिए। अपने दरबार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। जय हो।
કહેવાનું जागो या सो सांसों में बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। जागो या सो सांसों में बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। जागो या सो सांसों में बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। जागो या सो सांसों में बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। मालिक तुम्हें बना लिया, मालिक तुम्हें बना लिया। सांसों के तार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का अब हाले दिल तो पूछ लो अपने इस दास का। ये दिल दीवाना हो गया। जय हो। જેને આનંદ કરવો હોય, નાચવું હોય, પ્રેમથી આવો. આ તો બાપુનું ઘર છે, આ તો બાપુનું આંગણું છે. બાપુએ ખૂબ તપ કર્યું છે. તમને નાચતા ગાતા જોઈને રાજી થઈ જાય વાલા, રાજી. અને જે ભગવાનની સામે નાચે એને જગતમાં કોઈ નચવી ન શકે. कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। बोले 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन हो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। जय हो। आप भगवान की कृपा कहेवाय जो हे पाछળ ઉભા નાચે છે જો હે પાછળ જય हो। वो दिलदार हे અંદર પાછળની સાઈડમાં જય हो। મારા વાલા દ્વારકાધીશ की जय हो। जय हो। श्री बलदेव जी गिरी बापू की जय हो। आनंद करो, आनंद करो। वो दादा दादा जय हो। हे बापू। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊंगा बस यही तराना। 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 श्याम सलोना तू मेरा दिलदार है, दिलदार है, श्याम सलोना तू मेरा दिलदार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। जय हो। वो दादा
आज के आनंद की એટલે ગુરુ આવ્યા એટલે મોઢું બગડી ગયું. ન તો આવકારો આપ્યો, ન તો આદર આપ્યો. આવ નહીં, આદર નહીં, નહીં નહીં નો મેને उस घर कभी न जाइए चाहे कंचन बरसे में. आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नहीं नो मैंने उस घर कभी न जाइए चाहे कंचन बरसे में. હોનાનો વરસાદ થતો હોય ને તો પણ જેના ઘરે મીઠો આવકારો ન હોય, જેના ઘરે જતા આદર મળતો ન હોય, જેની આંખોમાં હેત ન હોય, કદાચ હોનાનો વરસાદ થતો હોય ને તો એના ઘરે નહીં જવાનું. આપણા ઘરે કોઈ પણ આવે ને ચાર કામ કરજો. કોઈ પણ આવે, અજાણ્યું હોય, ઓળખીતું હોય, ગામનું હોય કે બહાર ગામનું હોય, મહેમાન હોય કે ન હોય, આપણા ઘરે જે આવે ને ચાર કામ તો કરવા જ જોઈએ. સૌથી પહેલો મીઠો આવકારો આપજો. ઓહો હો, પધારો પધારો. સૌથી પહેલા મીઠો આવકારો. તે પછી ઘરમાં આવે એટલે આસન આપો. જે વ્યવસ્થા હોય, સોફો હોય સોફા પર બેસાડો, ખુરશી હોય તો ખુરશી ઉપર બેસાડો, નહીતર ખાલી આસન બિછાવીને બેસાડો. બીજું કામ કરજો બેસાડવાનું. ત્રીજું કામ જલપાન કરાવજો, પાણી પાજો. ઓળખીતો હોય કે અજાણ્યો હોય, આમંત્રિત હોય કે અનામંત્રિત હોય, ગામનો હોય કે બહાર ગામનો હોય, ઘરમાં આવે એટલે સૌથી પહેલા આવકારો આપવો જોઈએ, પછી આસન આપવું જોઈએ, પછી પાણી પાવું જોઈએ. ચોથું કામ, આપણા ઘરમાં ભગવાનને ધરાવેલો જે પ્રસાદ હોય એ પ્રસાદ લેવડાવવો જોઈએ. આ ચાર કામ તો કરવા જ જોઈએ. ઇન્દ્ર આવ્યા, ગુરુ આવ્યા, ઇન્દ્રને ગમ્યું નથી અને એ માટે ગુરુ સમજી ગયા કે હવે અહીં રહેવાય નહીં. ઇન્દ્રને ગમ્યું નથી આપણે આવ્યા એટલે ગુરુ ત્યાંથી જતા રહ્યા. મહારાજ, ગુરુ નારાજ થઈને જતા રહ્યા. આ સમાચાર દૈત્યોના ગુરુ શુક્રાચાર્યને મળ્યા. શુક્રાચાર્યએ બધા જ રાક્ષસોને કીધું કે દેવતાઓએ તેમના ગુરુને નારાજ કર્યા છે. તમે બધા અત્યારે આક્રમણ કરો તો સ્વર્ગ તમારું. બધા જ દૈત્યોએ સ્વર્ગ ઉપર આક્રમણ કર્યું. દેવતાઓ ઉપર ગુરુ કૃપા હતી નહીં. દૈત્યો હાર્યા. દૈત્યો જીત્યા અને દેવતાઓ હાર્યા. દેવતાઓ હાર્યા મહારાજ. સ્વર્ગ જતું રહ્યું. સ્વર્ગ ગયું એટલે ભાન થયું. સ્વર્ગ જતા ભાન થયું અને જેવું ભાન થયું ને મહારાજ, બધા જ દેવતાઓ તેમના ગુરુના આશ્રમમાં ગયા છે. બૃહસ્પતિ ઋષિ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે. દેવતાઓને મળ્યા નથી. બધા દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા કે શું કરવું, ગુરુ નારાજ થઈ ગયા છે, શું કરીએ તો સ્વર્ગ પાછું મળે. એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે વિશ્વરૂપ ઋષિ જો તમારા ગુરુ બને તો થાય. બધા જ દેવતાઓને વિશ્વરૂપ ઋષિ પાસે મોકલ્યા. વિશ્વરૂપ ઋષિએ દેવતાઓનું ગુરુપદ સ્વીકારવાની પહેલા તો ના પાડી, પણ અંતે તૈયાર થયા અને પછી વિશ્વરૂપ ઋષિએ બધા જ દેવતાઓને નારાયણ કવચ શીખાડ્યું. કહ્યું કે જુઓ દેવતાઓ, આ નારાયણ કવચનો પાઠ કરો, નારાયણ કવચ પહેરો. હું તમને વિનંતી કરું, રોજ સવારે નારાયણ કવચ ઘરમાં બોલો. ભગવાનના નામ લઈને ભગવાનને વિનંતી કરવાની છે કે હે હરિ, આપ મારી રક્ષા કરો. ભગવાનના નામમાં બહુ તાકાત છે. હરિર્વિદધ્યાન મમ સર્વ રક્ષા ન્યસ્તાંગ્રી પદમે પતગેન્દ્ર પૃષ્ઠે દરા
परिचरमासि गदेषु चाप पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् હરિર્વિદધ્યાન મમ સર્વ રક્ષામ. નારાયણ કવચમાં ભગવાનને વિનંતી કરવાની છે કે હે હરિ, આપ મારી રક્ષા કરો. હું ચાલતો હોઉં ત્યારે રામ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, પ્રવાસમાં રામ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, પૃથ્વી ઉપર વામન સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, અજ્ઞાનથી હે હરિ વ્યાસ નારાયણ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, કળિયુગથી કલ્કી નારાયણ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો. ભગવાનને વિનંતી કરવાની કે હે હરિ, પાખંડીઓથી બુદ્ધ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, સૂતો હોઉં ત્યારે ગોવિંદ સ્વરૂપે રક્ષા કરજો, જાગું ત્યારે માધવ સ્વરૂપે મારી રક્ષા કરજો. ભગવાનને વિનંતી કરવાની છે કે આપ મારા ઉપર કૃપા કરી મારી રક્ષા કરો. અને એ નારાયણ કવચના પ્રભાવથી દેવતાઓ સ્વર્ગ ઉપર આક્રમણ કરે છે, દૈત્યોને હરાવે છે. વળી પાછું સ્વર્ગ દેવતાઓને પાછું મળી ગયું. પણ બન્યું એવું, હજી તો થોડાક જ દિવસ થયા હતા. સ્વર્ગની ગાદી માંડ માંડ મળી હતી, પણ નવા બનેલા ગુરુ વિશ્વરૂપની હત્યા ઇન્દ્રએ કરી. નવા બનેલા ગુરુની હત્યા કરી, વધ કર્યો, બ્રહ્મ હત્યા લાગી. આ બ્રહ્મ હત્યા ઇન્દ્ર એટલા માટે કરી કે જે વિશ્વરૂપ ઋષિ છે તેમનું મોસાળ પક્ષ દૈત્યોમાં થાય. એટલે યજ્ઞ તો ઇન્દ્ર માટે કરે, યજ્ઞ તો દેવતાઓ માટે કરે, પણ અમુક અમુક આહુતિઓ દેવતાઓને ખબર ન પડે તેમ દૈત્યોને પણ આપતા હતા. આ વાતની જ્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે આપણા ગુરુ તો દગો કરે છે, આપણા ગુરુ તો રાક્ષસો સુધી આહુતિ પહોંચાડે છે, માટે નવા બનેલા ગુરુ વિશ્વરૂપની હત્યા, વિશ્વરૂપ ઋષિનો વધ ઇન્દ્રએ કર્યો. મહારાજ, એ બ્રહ્મ હત્યા 1 વર્ષ સુધી ઇન્દ્રએ પોતાના માથા ઉપર રાખી છે. 1 વર્ષ પછી એ બ્રહ્મ હત્યાને 4 ભાગમાં વેચી છે. એક ભાગ પૃથ્વીને આપ્યો. મારા ભાઈ બહેનો, ત્યારથી પૃથ્વીમાં ખાડો થવા માંડ્યો, નહીતર કોઈ દિવસ પૃથ્વીમાં ખાડો થતો નહીં. એક ભાગ પાણીને આપ્યો, તે દિવસથી પાણીમાં ફીણ થવા માંડ્યા, નહીતર કોઈ દિવસ પાણીમાં ફીણ થતા જ નહીં. એક ભાગ ઝાડવાઓને આપ્યો, તે દિવસથી ઝાડવાઓમાં ગુંદર થવા માંડ્યો. એક ભાગ જગતની બધી સ્ત્રીઓને આપ્યો, તે દાડાથી જગતની બધી જ સ્ત્રીઓ મહિનામાં 4 દિવસ સુધી અપવિત્ર ગણાવા લાગી. અન્યથા ક્યારેય પણ સ્ત્રીઓ અપવિત્ર ગણાતી જ નહીં. બદલામાં ચારેયને વરદાન આપ્યા. દેવરાજ ઇન્દ્ર વિશ્વરૂપ ઋષિનો વધ કરી ચૂક્યા હતા, એટલે એ વિશ્વરૂપ ઋષિના જે પિતા હતા, જેમનું નામ હતું ત્વષ્ટા ઋષિ, તેમને બિલકુલ ગમ્યું નહીં. તેમને બહુ દુઃખ લાગ્યું કે મારા પુત્ર વિશ્વરૂપે દેવતાઓને સ્વર્ગ અપાવ્યું અને દેવતાઓએ હારાઓએ મારા પુત્રને જ મારી નાખ્યો. માટે ત્વષ્ટા ઋષિએ ક્રોધમાં યજ્ઞ આરંભ્યો. હું એવો યજ્ઞ કરીશ કે તે યજ્ઞની અંદરથી રાક્ષસ પ્રગટ થશે અને એ રાક્ષસ બધા દેવતાઓને મારી નાખશે. આવો વિચાર કરીને યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માંડ્યા ઋષિ, પણ મંત્ર બોલવામાં ભૂલ થઈ. ઋષિ જેવા ઋષિથી એ ભૂલ થઈ હતી. ત્વષ્ટા ઋષિથી મંત્ર બોલવામાં ભૂલ થઈ. ઇન્દ્ર સાત્ર વિવરધસ્સ સ્વાહા, આમ બોલવું જોઈતું હતું. ઇન્દ્ર સાત્ર વિવરધસ્સ સ્વાહા, આમ બોલવું જોઈતું હતું.
શબ્દો તો એકના એક હતા, પણ રસ્વની જગ્યાએ દીર્ઘ અને દીર્ઘની જગ્યાએ રસ્વ થઈ ગયું. ઇન્દ્ર શત્રુ વિવર્ધસ્વ સ્વાહા. ઇન્દ્ર લંબાવ્યું અને શત્રુ ટૂંકાવ્યું. શત્રુ રસ્વ કરી દીધું, ઇન્દ્ર દીર્ઘ કર્યું. ઇન્દ્રને મારે તેવો નહીં, ઇન્દ્રના હાથે મરે તેવો રાક્ષસ વૃત્રાસુર પ્રગટ થયો. ત્વષ્ટા ઋષિએ આજ્ઞા કરી બધા જ દેવતાઓને ઇન્દ્ર સમેત મારી નાખો. વૃત્રાસુર ઋષિની આજ્ઞા થતાં જ બધા જ દેવતાઓને ગળવા લાગે છે. ભાગવતજીમાં લખ્યું, ઇન્દ્ર સમેત બધા જ દેવતાઓને રાક્ષસ પેટમાં ઘડી ગયો. 1 વર્ષ સુધી બધા જ દેવતાઓ રાક્ષસના પેટમાં રહ્યા, છતાંય કોઈ મર્યા નહીં. કેમ? નારાયણ કવચનો પ્રભાવ. નારાયણ કવચમાં આટલી તાકાત છે. એટલે હું તમને વિનંતી કરું, તમે રોજ નારાયણ કવચ કરો. આ જગતમાં તમને કોઈ દુઃખ નહીં આપી શકે. દુઃખ હશે તો એ જતું રહેશે. તમને કોઈ હેરાન નહીં કરી શકે. દુશ્મન હશે તો એ મિત્ર બની જશે. આ જગતમાં કોઈકની રક્ષા તો જોશે. હું તમને વિનંતી કરું, આપણે નાનકડા હતા ને, 5 વર્ષના, 7 વર્ષના કે 8 વર્ષના, ત્યારે માની આંગળી પકડીને આપણે મેળામાં જતા. માની આંગળી પકડીને મેળામાં જતા ને બહુ જોરથી આંગળી પકડતા. કેમ? એટલી જોરથી આંગળી કેમ પકડતા ખબર છે? એ એટલા માટે કે ક્યાંક આંગળી છૂટી ગઈ ને તો હું આ માણસોમાં ભૂલો પડી જઈશ, મને મારું ઘરે નહીં મળે. આપણે એટલા બધા માણસોને જોઈને ડરી જતા કે આમાં ક્યાંક જુદો પડી જઈશ ને તો હું તો ખોવાઈ જઈશ. એમને એમાં સંસાર છે ને બહુ મોટો બેડો ભરાયો છે. તમે જેમને માનતા હો ને એમની આંગળી પકડીને હાલજો. જો ભગવાનને માનતા હો તો ભગવાનની આંગળી પકડીને હાલો. ગુરુને માનતા હો તો સંત શ્રી બળદેવગીરીજી બાપુની આંગળી પકડીને ચાલો. નહીતર તો આ સંસાર રૂપી મેળામાં ક્યાંક આપણે ખોવાઈ જાવું. અરે ક્યાંક ભૂલા પડી જશું. સંસારમાં જો ખોવાવું ન હોય, ભૂલું ન પડવું હોય તો કાં તો સંતની આંગળી પકડીને હાલો, કાં તો ગુરુની આંગળી પકડીને હાલો, કાં તો ભગવાનની આંગળી પકડીને હાલો, કાં તો માતાજીની આંગળી પકડીને હાલો. કોકની આંગળી પકડજો, નકર આ સંસાર ખોઈ નાખશે. કોઈકની તો દયા હોવી જ જોઈએ. દયા વગર કલ્યાણ નથી. બધા જ દેવતાઓ 1 વર્ષ સુધી રાક્ષસના પેટમાં રહ્યા. અંતે વૃત્રાસુરના મુખમાંથી બધા દેવતાઓ બહાર નીકળવા માંડ્યા. રાક્ષસથી ડરીને બધા જ દેવતાઓ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાનને વિનંતી કરી કે હરિ શું કરીએ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું એક જ ઉપાય છે. એ રાક્ષસ આમ મરશે નહીં. એને જો મારવું હોય તો બધા જ તમે દધીચી ઋષિના આશ્રમમાં જાઓ. દધીચી ઋષિ જો તેમનો દેહ છોડી દે અને તેમના અસ્થિમાંથી જો વજ્ર બને ને તો જ એ રાક્ષસ મરશે. એટલે બધા દેવતાઓ આપણું અમદાવાદ છે ને ત્યાં આવ્યા. સાબરમતી નદીના કિનારે કર્ણાવતી નામનું નગર, અને આ અમદાવાદમાં એ સમયે દધીચી નામના મહાન બ્રાહ્મણ ઋષિ રહેતા હતા. બધા દેવતાઓ આવ્યા, કેમ કે જેમના હાડકામાંથી હથિયાર બને ને તો જ રાક્ષસ મરે એમ હતું. એટલે બધા દેવતાઓ આવ્યા. હવે સીધું તો કેમ કેવું કે તમે ગુજરી જાઓ? કોઈને કહેવાય? કોકના ઘરે જઈને આમ કોઈને કહેવાય તમે મરી જાઓ? આપણા ઘરે કોક આવીને આપણા વખાણ કરે ને તો સમજી લેવાનું કે ફાળો લેવા આવ્યા હે, કાંક લેવા આવ્યા હે. નકર અમથા વખાણ કરે જ નહીં, અમથું કોઈ આવે જ નહીં. હવે બન્યું એવું કે બધા દેવતાઓ આવીને વખાણ કરવા માંડ્યા. એટલે ઋષિ સમજી કે કોઈ દી આ હારા આવે નહીં ને આજે આટલી મીઠી વાતો કરે, કંઈક તો કામ હશે. એટલે દેવતાઓ બોલ્યા, ઋષિ ભગવાને તમારી પાસે મોકલ્યા હતા. તમારા અસ્થિમાંથી જો વજ્ર બને, હાડકામાંથી જો હથિયાર બને ને તો જ એક વૃત્રાસુર નામનો રાક્ષસ મરે એમ છે. એ રાક્ષસે ત્રિલોકમાં બધાને જીવવાનું હરામ કરી દીધું છે.
હવે આપ કૃપા કરો, ભગવાને તમારી પાસે મોકલ્યા છે. અને એ વખતે દધીચી ઋષિએ કીધું કે દેવતાઓ તો પછી મને મારી નાખો. દેવતાઓ કઈ એ કામ ન કર્યો. એક બ્રાહ્મણને માર્યા તો ઉપાધિ થઈ, હવે બીજી બ્રહ્મ હત્યા ક્યાંથી કરવી? પણ ઋષિ કહે મારવો તો પડે જ ને, તો જ. એમને એમ તમે હાડકામાંથી કેવી રીતે વજ્ર બનાવશો? જોજો દેવતાઓ કેવા લુચ્ચા છે. બધા જ દેવતાઓ ઋષિને ગીરના જંગલમાં લઈ ગયા. વિષ્ણુ પુરાણમાં લખ્યું છે. સિંહ રહેતા હતા એવા જંગલમાં લઈ ગયા અને ત્યાં ઋષિને બેસાડ્યા. બધા દેવતાઓ ઝાડવા ઉપર ચડી ગયા. એમાં એક સિંહ આવ્યો, પણ ઋષિનું તપ એટલું બધું હતું કે સિંહ ઋષિ પાસે આવતા જ ઋષિની પરિક્રમા કરીને ત્યાંથી જતો રહ્યો. સાહેબ, આ ભારતના ઋષિઓ હતા મારા વાલા. અરે મારા ભાઈ બહેનો, આવા બ્રાહ્મણો મારા દેશમાં થયા છે. કોક માટે જ જીવ્યા છે બ્રાહ્મણો, આખા જગત માટે જીવ્યા છે. પોતાના માટે કોઈ દિવસ બ્રાહ્મણ જીવે જ નહીં. સંત અને બ્રાહ્મણ એને જ કહેવાય કે જે પરોપકાર માટે જીવે. સાહેબ, બ્રાહ્મણનું જીવન, સંતોનું જીવન પરોપકાર માટે જ હોય છે. અને એ વખતે દધીચી ઋષિને પગે લાગીને સિંહ જતો રહ્યો એટલે ઇન્દ્રને નવાઈ લાગી કે આ કેટલા તપસ્વી ઋષિ. ઝાડવામાંથી બધા દેવતાઓ ઉતર્યા કે ઋષિ તમે તો બહુ મહાન છો. ઋષિ કહે મહાન તો છું, હવે શું કરશો? દેવતાઓ કહે કાંઈ સમજાતું જ નથી. ઋષિ કાંક તો ઉપાય બતાવો. ઋષિ કહે કે મારું તપ એટલું બધું છે કે જગતમાં મને કોઈ મારી નહીં શકે, પણ હું પોતે જ મારું પ્રાણ ત્યાગું છું. આમ કહીને દધીચી ઋષિએ પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ્યો. વિશ્વકર્મા દેવને બોલાવ્યા અને તેમના હાડકામાંથી વજ્ર બનાવ્યું. ઇન્દ્રએ તે વજ્ર હાથમાં લીધું. એરાવત હાથી ઉપર બેઠા અને જે જગ્યાએ વૃત્રાસુર રાક્ષસ હતો ત્યાં ઇન્દ્ર ગયા. પણ એ વખતે રાક્ષસ વૃત્રાસુરે પોતાના મુખમાંથી આ અગ્નિ પ્રગટ કર્યો. એ સાથે જ ઇન્દ્ર એરાવત હાથી ઉપર ત્યાં નીચે પડી ગયા છે. ઇન્દ્ર જ્યારે પડી ગયા, હાથમાંથી વજ્ર છૂટી ગયું અને ઇન્દ્ર ધ્રુજવા માંડ્યા, ડરવા માંડ્યા. એટલે વૃત્રાસુર કહે જુઓ ઇન્દ્ર, હાથમાં વજ્ર લો, હથિયાર હાથમાં લો. જ્યાં સુધી તમારા હાથમાં વજ્ર નહીં હોય ત્યાં સુધી હું પ્રહાર નહીં કરું. હતો રાક્ષસ પણ એની ખાનદાની તો જુઓ. નિહત્થા શત્રુ ઉપર હું પ્રહાર ન કરી શકું. ઇન્દ્રને પણ આમ થયું કે ના હારો છે રાક્ષસ પણ નીતિને માનનારો હોય. આગળ આવી રીતે મારા ભાઈ બહેનો, યુદ્ધમાં ધર્મ હતા. આજકાલ ધર્મમાં યુદ્ધ ઘૂસી ગયા છે. આટલો ફરક છે તેના સમયમાં ને આજના સમયમાં, એટલો ફરક. એ સમયમાં ધર્મમાં પણ યુદ્ધમાં પણ ધર્મ હતો અને આજે ધર્મમાં યુદ્ધ ઘૂસી ગયા એટલે આપણે હેરાન છે. વૃત્રાસુરે કીધું કે છેલ્લો સમય મારો છે ઇન્દ્ર રાજા, મને એક વિનંતી કરવી છે. થોડીક વાર માટે મને જીવત દાન આપી દો, હું મારા હરિને યાદ કરી લઉં. ઇન્દ્રને પણ દયા આવી. કહ્યું કે જાઓ, જ્યાં સુધી તમે નહીં કહો ત્યાં સુધી પ્રહાર નહીં કરો. અને અંત સમયે વૃત્રાસુરે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. 4 શ્લોકોમાં વૃત્રાસુર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, જેને વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી કહેવાય છે. અદ્ભુત 4 શ્લોક છે. ભગતનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ બતાવ્યું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થો બતાવ્યા છે. કોઈ આપણને પૂછે કે તમે તમારો ધર્મ શું, તો પહેલા શ્લોકમાં લખ્યું છે ધર્મ એટલે શું. ધર્મનો એક અર્થ થાય કર્તવ્ય. આપણું કર્તવ્ય શું છે પહેલા શ્લોકમાં બતાવ્યું. અહમ હરે તવ પાદે કમલા દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયા મનઃ સ્મરેતા સુપતેર્ગુણાસ્તે ગૃણીતવા કર્મ કરોતુ કાય. પેલા શ્લોકમાં લખ્યું ધર્મની વ્યાખ્યા
અહમ હરે તવ પાદૈકમૂલા. હે હરિ, હું આપના ચરણનો દાસ બનીને હંમેશા રહું. દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયા. હે હરિ, કદાચ આપનો દાસ બનવાની મારામાં યોગ્યતા ન હોય તો આપનો કોઈ દાસ હોય ને એનો પણ મને દાસ બનાવજો. ભક્ત એને કહેવાય કે જે દાસનો પણ દાસ બનીને રહે. ભગવાનના દાસ બનવું એટલું સહેલું નથી. મેં એવું વાંચ્યું હોય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના જે પીએ હોય ને, આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના પીએ બનવું હોય ને તો મહારાજ ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી 12 જુદા જુદા ઇન્ટરવ્યૂ આપવા પડે, અને એમાંય નસીબ હારા હોય ને તો લેટર આવે કે નોકરી મળી ગઈ. તમે વિચાર કરો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના પીએ બનવું જો આટલું અઘરું હોય તો ભગવાન તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે વાલા. એટલે એમના દાસ બનવું કંઈ સહેલું તો છે જ નહીં. અને એટલા માટે કહ્યું કે હે ભગવાન, આપનો દાસ બનવાની મારામાં યોગ્યતા ન હોય તો આપનો જે દાસ હોય એનો મને દાસ બનાવજો. ભક્ત તો ભક્તનો ભક્ત થઈને રહે, દાસ તો પણ દાસ થઈને રહે. અહમ હરે તવ પાદૈકમૂલા દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયા. મનઃ સ્મરેતાસુ પતેર્ગુણૌસ્તે. મારું મન નિરંતર આપના ગુણોનું સ્મરણ કરતું રહે. ગૃણીત વાક, મારી વાણી નિરંતર હે ઠાકોરજી આપના ગુણ ગાયા કરે. કર્મ કરો તો કાય, મારી કાયા આપની સેવા કરતી રહે. દાસના દાસ બનીને રહેવું, મનથી ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ કરવું, કાયાથી ભગવાનની સેવા કરવી, એ જ વૈષ્ણવનો ધર્મ છે, એ જ ભક્તોનો ધર્મ છે. બીજા શ્લોકમાં સંપત્તિ બતાવી છે. કોઈ તમને પૂછે કે તમારે સંપત્તિ કેટલી, તો ગાડી બંગલા ન બતાવજો, ખેતર પાદર ન બતાવજો, બેંક બેલેન્સ, ઓફિસ, ફેક્ટરી ન બતાવજો. આપણી સાચી સંપત્તિ એ નથી. આપણી સંપત્તિ કઈ છે? બીજા શ્લોકમાં લખ્યું, નાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટ્યમ ન સાર્વભૌમમ નરસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિર અપુનર્ભવમ વા સમંજસત્વા વિરહૈકાંક્ષે. ન નાક પૃષ્ઠમ, ન તો મારે પાતાળનું રાજ્ય જોઈએ છે. પાતાળનું રાજ્ય એ મારી સંપત્તિ નથી. ન નાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ઠ્યમ, ન તો મારે પાતાળનું રાજ્ય જોઈએ છે. પાતાળનું રાજ્ય મારી સંપત્તિ નથી. ન યોગ સિદ્ધિ, ન તો યોગ સિદ્ધિ વૈષ્ણવની સંપત્તિ છે. અપુનર્ભવમ, અપુનર્ભવ એટલે મોક્ષ. મોક્ષ પણ મારું તમારું ધન નથી, સાચી સંપત્તિ નથી. તો આપણી સંપત્તિ કઈ? વિરહૈકાંક્ષે. મને તમને ભગવાનનો વિરહ તો થઈ ગયો છે, પણ આ વિરહમાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય ને, એ જ સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. ઘરે બેઠા હોય ને જે દાડે વિચાર આવે ને, ચાલો અંબાજી દર્શન કરતો આવું, સમજો તમારા જેટલું ધનવાન કોઈ નથી. ઘરે બેઠા હોય વિચાર આવે કે ચાલો સંત શ્રી બળદેવજી ગિરી બાપુને દર્શન કરતો આવું, તો સમજો તમારા જેટલું કોઈ ધનવાન નથી. ઘરે બેઠા હો ને કથા સાંભળવાનું મન થાય તો સમજો તમારા જેટલું કોઈ ધનવાન નથી. આપણું ધન જ ભગવાનનું સ્મરણ છે.
ત્રીજા શ્લોકમાં બતાવ્યું કામના કેવી હોવી જોઈએ. અજાત પક્ષા ઇવ માતરં ખગા સ્તન્યમ યતાવત સતરાક્ષદાર્તા પ્રિયં પ્રિયેવ વિસિતાં વિસન્ના મનોરવિન્દ્રાક્ષ દિદૃક્ષતે ત્વામ. ત્રીજા શ્લોકમાં લખ્યું અજાત પક્ષા, જે પક્ષીના બચ્ચાને હજી પાંખ ન આવી હોય, તાજું જન્મેલું એ પક્ષીનું બચ્ચું હોય, માળાની અંદર માંડ માંડ પોતાની આંખ ઉગાડતું હોય અને તેની માતા ચકલી ચણ ગોતવા માટે ક્યાંક ગઈ હોય અને જે આતુરતાથી એ બચ્ચું રાહ જોતું હોય. અજાત પક્ષા ઇવ માતરં ખગા સ્તન્યમ યથાવત સતરાક્ષુદાર્તા. સ્તન્યમ એટલે ગાય, વત્સ એટલે વાછરડું. ભૂખ્યું ને તરસ્યું વાછરડું સવારથી સાંજ સુધી ખીલે બંધાયેલું હોય ને સાંજના ટાઈમે ગાય ચરીને પાછી પરદેશ ધન કમાવા ગયેલા પતિની તેની પત્ની રાહ જોતી હોય. એ જ આતુરતાથી હે ભગવાન, હું આપની રાહ જોઉં છું, આપનું સ્મરણ કરું છું. જે દાડે આવી કામના આપણી થઈ જશે ને તે દાડે તમારા જેટલું જગતમાં કોઈ સુખી નથી એવું સમજજો. ચોથા શ્લોકમાં મોક્ષ બતાવ્યો છે. મારો ને તમારો મોક્ષ કયો? મમોત્તમા શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે રમતા સ્વકર્મભિ તન્માયયામાત્મજદારગે સાસક્ત ચિત્તસ્ય નનાથ ભૂયાત. ચોથા શ્લોકમાં મોક્ષની પરિભાષા બતાવી. મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ, હે મારા ઉત્તમ શ્લોક, આપના ભક્તો જ મારા મિત્ર બનજો. મમોત્તમ શ્લોક, જો ભાઈ સુખી થવું હોય ને તો આ જગતમાં ભગવાનના જે ભક્તો હોય ને એની હારે જ મિત્રતા રાખજો. મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમતા સ્વકર્મભિ. મારા કર્મ અનુસાર ભલે મને સંસારમાં ભટકવું પડે પણ ત્વન્માયયામાત્મજદારગે, હે ભગવાન આપની માયા મને સ્પર્શ ન કરે. સ્વાસક્ત ચિત્તસ્ય નનાથ ભૂયાત. મારું ચિત્ત આપના ચરણ સિવાય જગતમાં ક્યાંય આસક્ત ન થાય એટલી કૃપા કરજો. આ ચાર યોગ્યતા જેનામાં હોય ને મહારાજ, એના સમાન આ જગતમાં કોઈ મુક્ત નથી. ચાર શ્લોકમાં દિવ્ય સ્તુતિ વૃત્રાસુરે કરી. ઇન્દ્રએ પણ વૃત્રાસુરને બિરદાવ્યા છે અને એ પછી ઇન્દ્રએ પોતાના હાથમાં જે વજ્ર હતું તેનાથી પ્રહાર કર્યો. વૃત્રાસુરમાંથી તેજ નીકળ્યું, તેના પ્રાણ નીકળી ગયા અને તેજ નીકળતા જ ભગવાનમાં ભરી ગયું. આ કથા ઋષિ સુખદેવજીએ જ્યારે રાજા પરીક્ષિતને કહી ત્યારે રાજા પરીક્ષિતજીને બહુ નવાઈ લાગી. રાજા પરીક્ષિતજીએ કહ્યું કે પૂછ્યું કે હતો રાક્ષસ પણ અંત સમયે સ્તુતિ કરતો હતો જાણે કોઈ મહાન પંડિત હોય. આવું બ્રહ્મ જ્ઞાન તેનામાંથી ક્યાંથી આવ્યું? એટલે ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે હતો તો રાક્ષસ વૃત્રાસુર, પણ ગયા જન્મમાં તે ચિત્રકેતુ નામનો રાજા હતો. કૃતદ્યુતિ આદિ ઘણી બધી રાણીઓ હતી પણ સંતાન ન હતું. એક વખત નારદજી આવ્યા. નારદજી પાસે પુત્રની માંગણી કરી કે મને ત્યાં પુત્ર અવતરે એવી કૃપા કરો. નારદજીએ કહ્યું તમારા ભાગ્યમાં પુત્ર નથી. વારંવાર યાચના કરી એટલે
ઋષિ એવું બોલ્યા નારદજી કે જાઓ, હરખ અને શોક આપનારો પુત્ર થશે. ઘણો સમય વીત્યો, ઘણી બધી રાણીઓ હતી. તેમાં કૃતધ્યુતિ નામની જે રાણી હતી તે રાણીને ત્યાં પુત્ર અવતર્યો. રાજા ખૂબ જ હર્ષિત થયા, કારણ કે પુત્ર હતો જ નહીં. રાજા ખૂબ રાજી થયા છે. સમય જતા 6 મહિનાનો એ બાળક થયો. બીજી બધી રાણીઓને ઈર્ષ્યા આવી કે આપણે એકેય પુત્ર નથી આપી શકીને આ કૃતધ્યુતિએ પુત્ર આપ્યો, એટલે આનું માન વધી ગયું. બીજી બધી જ રાણીઓએ એ નાનકડા બાળકને ઝેર આપ્યું અને એ બાળકને મારી નાખ્યું. મહારાજ, એ 6 મહિનાનો બાળક મરી ગયો. એટલે રાજા ચિત્રકેતુને વૈરાગ્ય આવી ગયો. વનમાં જઈને તપ કર્યું. તપના પ્રભાવથી અંતે કૈલાસમાં જવાનું થયું. કૈલાસમાં તો ગયા, પણ ત્યાં જઈને બુદ્ધિ બગડી. મહાદેવજીનું અપમાન કર્યું. ભોળાનાથ તો ભોળા છે, કંઈ ન બોલ્યા. માતાજીએ શ્રાપ આપ્યો કે અલ્યા, મહાદેવનું અપમાન કરે છે, જા રાક્ષસ થજે. એટલે એ ચિત્રકેતુ રાજાએ હાથ જોડીને માતાજીને વિનંતી કરી કે માતાજી, મારા ભાગ્યમાં રાક્ષસ થવાનું લખ્યું હશે તો જ અહીં કૈલાસમાં આવીને મને આવું હુજે ને. આખું જગત કૈલાસમાં આવીને ભોળાનાથને પગે લાગે, પ્રણામ કરે, અને મેં અહીં આવીને ભોળાનાથનું અપમાન કર્યું, એટલે મારા ભાગમાં જ રાક્ષસ થવાનું લખ્યું હશે. એટલે તમે શ્રાપ નથી આપ્યો, તમે તમારું ભવિષ્ય જેવું બનવાનું છે તમે ભાખ્યું. માતાજી, ભલે હું રાક્ષસ બનું, મેં કામ જ એવું કર્યું, પણ હે માતાજી, એક કૃપા કરો. મારો જ્યારે અંત સમય આવે ને ત્યારે મને મારા ઠાકોરજી યાદ આવે, મારા ભગવાન યાદ આવે, એવી કૃપા કરજો. ભલે હું રાક્ષસ બનું, પણ રાક્ષસના જન્મમાં પણ અંત સમયે મને મારા હરિ યાદ આવે, એવી કૃપા કરો. અને ત્યારે માતાજીએ વરદાન આપ્યું હતું, અને એ વરદાન થકી જ હે રાજા, એ ચિત્રકેતુ રાજા બીજા જન્મે વૃત્રાસુર રાક્ષસ બન્યા. અને એ વૃત્રાસુરને અંત સમયે માતાજીના વરદાન થકી ભગવાન યાદ આવ્યા, અને અંતે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. એક અધ્યાયમાં પુંસવન વ્રતની વિધિ બતાવી, 6ઠ્ઠા સ્કંદને વિરામ, 7મ સ્કંદમાં આવો જલ્દી પ્રવેશ કરી નરસિંહ ભગવાનની કથા સાંભળીને આજની કથાને વિરામ આપીએ. બોલો જય જયકાર કરો. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. હમણાં આપણે જે ઇન્દ્ર વિજયની કથા સાંભળીને, છેલ્લા અડધી કલાકથી આપણે ચરિત્ર સાંભળ્યું. આ ઇન્દ્ર વિજયની કથા જે લોકો સાંભળે તે બધા જ ક્ષેત્રમાં વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, ખૂબ સુખી થાય છે, અને ભગવાનમાં ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ 3 ફળ આપનારી કથા ભાગવતજીના 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં ઇન્દ્ર વિજય નામની કથા છે, જેની અંતર્ગત નારાયણ કવચ અને ચતુશ્લોકીનો પણ ઉપદેશ છે.